अपने माँ बाप भाई से अलग से। माफ करना, सॉरी, थैंक यू। मेरा बेटा चला गया। భార్య వేధింపులతో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అతుల్ సుభాష్ బెంగళూరులో ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన ఘటన తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది. ఏకంగా 40 పేజీల లేఖ రాసి ఉరేసుకుని బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డాడు. ఉత్తరప్రదేశ్లోని జౌన్పురకు చెందిన అతుల్ బెంగళూరులోని ఒక కంపెనీలో ఐటీ డైరెక్టర్గా పనిచేస్తున్నాడు. మరహళ్లి మంజునాథ లేఅవుట్లో నివాసం ఉంటున్న అతను భార్యతో గొడవపడ్డాడు. అవి కాస్త పెద్దవయ్యాయి. చివరకు అతుల్ భార్య యూపీలోని పుట్టింటికి వెళ్లి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. భార్యతో కలిసి ఉండేందుకు అతుల్ అన్ని విధాలుగా ప్రయత్నించాడు. కానీ ప్రయత్నాలు ఫలించకపోవడంతో తీవ్ర ఆవేదనకు గురయ్యాడు. చివరకు అతుల్ కఠిన నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. భార్య, ఆమె కుటుంబ సభ్యుల దోపిడీ, వేధింపులతోనే తమ కుమారుడు ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడని అతుల్ తల్లిదండ్రులు వాపోయారు. मेरा बच्चा सब बर्दाश्त किया, हम लोग को भी नहीं सहने दिया। अपना कष्ट अपने झेलता रहा, अंदर ही अंदर घुट गया, एकदम बर्दाश्त से बाजुल कर दी। मेरा बच्चा एकदम अंदर से टूट गया था रे बाप रे बाप। मेरा बच्चा अंदर से बिल्कुल टूट गया था। इतना टॉर्चर हुआ मेरा बच्चा कि टूट गया एकदम अंदर से। జడ్జీలు, ఇతర అధికారులు చట్టాలను అనుసరించడం లేదని అతుల్ తండ్రి చెప్పాడు. సుప్రీంకోర్టు, హైకోర్టు మార్గదర్శకాలను పట్టించుకోలేదని అన్నాడు. అతుల్పై అన్యాయంగా ఒక కేసు తర్వాత మరో కేసు పెట్టారు. తీవ్ర మానసిక క్షోభను అనుభవించాడని అతుల్ తండ్రి కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు. और ये नियम से चलने वाला, कानून से चलने वाला आदमी था, लेकिन ये कभी भी जो है तो वहाँ की कानून व्यवस्था को एकदम मानता था कि एकदम खत्म है। तो कहा कि पापा वहाँ का जो मीडिएशन का जो जज है, चाहे जो भी लोग है, वकील है, चाहे जज है, जो भी है, वो वहाँ की कानून व्यवस्था जो लॉ है अपने भारत का, उस लॉ से नहीं चलता है। लोग उस लॉ को मानता ही नहीं है। जो ये बता रहा था कि इस धारा में ये लॉ होना चाहिए, तो वो उसको हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के लॉ को भी नहीं मानता था। क्या बोले थे आपके बेटा आपको? उनको हो क्या रहा था? उनको कुछ नहीं, उनको तो 40 बार बेंगलोर, कम से कम 40 बार गया होगा बेंगलोर से जौनपुर, और माने इतनी धारा उस पर एक खत्म हो जाता था केस तो दूसरा लगा देते। इस बात के कारण जो है तो भीतर से फ्रस्ट्रेट था, लेकिन हम लोग को महसूस नहीं होने दिया कि क्या है नहीं है। एकाएक हम लोग को खबर गई है कि वो अपना पूरा मेल वगैरह हमारे छोटे लड़के को रात में किया है, 1:30 बजे 2 बजे, हमारे पास 3 बजे उसका फोन आया है। उसके बाद हम लोग कैसे कैसे करके वहां से पटना आए हैं, एयरपोर्ट पटना से बेंगलोर पहुंचे 4 बजे शाम में। उसमें एक आध इल्जाम छूट गया हो तो भले, लेकिन जितना इल्जाम वो को याद होगा उतना लगाया हो तो एकदम सही है। అతుల్ ఆత్మహత్య చేసుకోవడానికి ముందు వీడియో రికార్డ్ చేసుకున్నాడు. అలాగే సోషల్ మీడియాలో సూసైడ్ లెటర్ను అప్లోడ్ చేశాడు. తనకు న్యాయం కావాలన్న టీషర్ట్ ధరించి ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. తన సూసైడ్ లేఖలో భార్య నిఖితా సింఘానీ, ఆమె తల్లి నిషా సింఘానియా, సోదరుడు అనురాగ్ సింఘానియా, బాబాయ్ సుశీల్ సింఘానియాలే తన మరణానికి కారకులని ఆరోపించాడు. అతుల్ ఎదుర్కొన్న ఇబ్బందుల గురించి చెప్పిన విషయాలను అందర్నీ కలిచివేస్తున్నాయి. आपको बताऊंगा इस वीडियो में हम मेरे बूढ़े माता पिता और मेरे भाई पर कितने केसेस डाले गए हैं, हमें कैसे हरास किया गया है, हमसे कैसे पैसे ऐंठने, एक्सटॉर्ट करने की कोशिश की जा रही है, कितने पैसों का मामला है। सिचुएशंस बना दिए गए हैं जहां पर मेरा खुद को खत्म कर देना ही सबसे। इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो पैसों का खेल है, ये कितने अमाउंट का खेल है, कितने पैसों का गोरख धंधा है ये। मैं उसके बाद हर किरदार का रोल बताऊंगा इन 5 लोगों का, और अंत में मैं कुछ अपनी आखिरी इच्छाएं भी बताना चाहूंगा। इस वीडियो को देखकर आपको ये सीखने को मिलेगा कि कैसे आज कोई भी लड़की, आदमी और उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता है इस कानूनी व्यवस्था का इस्तेमाल करके। उसमें तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरी वाइफ में खुद तो मेरे बच्चे को क्या ही बड़ा करेगी वैल्यू के साथ। मेरे पेरेंट्स को मेरा बच्चा दे रहे, वो उसको बेटर वैल्यू के साथ बड़ा करेंगे। आई थिंक शी शुड हैव डन इट विथ मी, शी शुड हैव गिवन द चाइल्ड टू मी, बट मुझे बच्चे से अलग रख के दुख पहुंचाने के लिए उसने किया है, जबकि उसे भी पता है वो बच्चे को रेज करने में अक्षम है। खुद ही बोली कि मैं बच्चे के पाल परवरिश के लिए पैसे भी नहीं है अगर तुम्हारे पास, तो
हमें दे दो बच्चा, मेरा आखिरी अंश है, मेरे माँ बाप को दे दो, वो बहुत नाजों से पालेंगे उसे, और मेरा भाई एक बहुत अच्छा आदमी है, वो भी पालेगा उसे। इसी के साथ में ये वीडियो माँ बाप भाई से अलग से माफ करना, सॉरी, बाकी आप लोग जो देख रहे हैं सब आपका कल्याण हो। థ్యాంక్ యూ। అయితే 2022లో అతుల్ సుభాష్తో పాటు అతని తల్లిదండ్రులు, సోదరుడిపై హత్య, వరకట్న వేధింపులు, అసహజ శృంగారం తదితర సెక్షన్ల కింద కేసు పెట్టారు. ఆ తర్వాత ఈ కేసును ఆమె ఉపసంహరించుకుంది. ఇంకో కేసులో తన తండ్రి మరణానికి భర్తే కారణమని సుభాష్ భార్య కేసు వేసింది. ఆ తర్వాత పెద్ద మొత్తంలో భర్త నుంచి డబ్బులు డిమాండ్ చేసింది. అయితే ఆమె తండ్రి దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో చనిపారని తర్వాత తేలింది. ఇంతటితోనే సుభాష్పై వేధింపులు ఆగలేదు. నెలకు 2 లక్షల భరణం ఇవ్వాలని కూడా కేసు వేసింది. ఇలా కేసులు వేయడం ఉపసంహరించుకుంటూ అతుల్ సుభాష్ను రకరకాలుగా వేధించింది. అలా భార్య నుంచి నిత్యం వేధింపులే తప్ప ఏ రోజు సంతోషంగా లేడు అతుల్. కోర్టుల చుట్టూ తిరుగుతూ మానసిక క్షోభను అనుభవించి చివరకు బతకలేక ప్రాణాలను తీసుకున్నాడు. భార్య వేధింపులపై ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమవుతోంది. చట్టాలు ఆడవారికి అనుకూలంగా ఉన్నాయంటూ కొందరు అభిప్రాయపడుతున్నారు. వేధింపులు మహిళలకు మాత్రమే కాదు, పురుషులకు ఉన్నాయనే విషయాన్ని గుర్తించాలని అంటున్నారు. దీనిపై పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతోంది. ఇలాంటి కేసుల పట్ల కోర్టు తగిన చర్యలు తీసుకొని బాధితుడికి త్వరగా న్యాయం అందేలా చేయాలని కోరుతున్నారు. భార్య వేధింపులు తాళలేక ఆత్మహత్య చేసుకున్న అతుల్ సుభాష్ శర్మ విషయం ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది. ఉత్తరప్రదేశ్కు చెందిన అతుల్ సుభాష్ శర్మ బెంగళూరులో టెక్నిక్ కంపెనీలో పనిచేస్తున్నారు. అతను ఏఐ నిపుణుడిగా కూడా ఒక టెక్ కంపెనీలో పనిచేస్తున్నాడు. అతను మార్తల్లిలోని మంజునాథ నగర్లో ఒక అపార్ట్మెంట్లో కూడా అతను నివసిస్తున్నాడు. మనం ప్రస్తుతం అపార్ట్మెంట్ వద్ద ఉన్నాం. ఆయన ఇంటి వద్ద చూడవచ్చు. ఏదైతే అతుల్ సుభాష్ శర్మ ఆత్మహత్యకు పాల్పడుతున్నానంటూ కూడా ఒక వీడియో రికార్డ్ చేయడం, ఆ తర్వాత 24 పేజీల సూసైడ్ నోట్ రాయడము అవంతా కూడా ఈ ఇంటిలోనే జరిగింది. అతను వీడియో ఏదైతే ఆత్మహత్య చేసుకుంటాననే వీడియో సోషల్ మీడియాలో పెట్టడము, అతను వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో పంపడంతో ఆ తర్వాత పోలీసులు వచ్చి ఈ ఇంటిని కూడా మొత్తం డోర్ను పగలగొట్టి లోపలికి వెళ్ళారు. మనం ఒకసారి చూడొచ్చు. ఆ ఇంటి తలుపులు పగలగొట్టడంతో కూడా మొత్తం రాడ్లతో పగలగొట్టడంతో కూడా ఆ గుర్తులన్నీ కూడా ఇక్కడ మనం ఒకసారి చూడొచ్చు. డోర్ మీద కూడా ఆ డోర్ను పగలగొట్టే ప్రయత్నంలో షూ మార్కులు కూడా మనం ఒకసారి చూడొచ్చు. మొత్తం ఈ ఇంటిలోనే కూడా అతను గత కొంతకాలంగా కూడా జీవిస్తున్నాడు. గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా జీవిస్తుండడంతో అతను 2022 నుంచి కూడా అతని మీద భార్య ఈ వరకట్నం వేధింపులు కానీ, అసహజ లైంగిక వేధింపులు, ఇలా మొత్తం కూడా 7 కేసుల వరకు కూడా అతని మీద పెట్టడంతో అతను సంవత్సరానికి 40 సార్లు కూడా యూపీకి ఇక్కడి నుంచి కూడా ట్రావెల్ చేస్తున్నానంటూ కూడా అతను సూసైడ్ నోట్లో పేర్కొనడం జరిగింది. మొత్తం భార్య వేధింపులు తాళలేక అతను ఈ ఆత్మహత్యకు పాల్పడుతున్నానని జస్టిస్ డ్యూ అంటూ కూడా ఒక వీడియో రికార్డ్ చేయడం జరిగింది. ఆ వీడియో రికార్డ్ చేసిన తర్వాత కూడా ఫ్యాన్ ఊరేసుకోవడం, చనిపోవడం జరిగింది. మొత్తం కూడా ఈ ఇంటిలోనే జరిగింది. సో అప్పటి నుంచి కూడా ఈ వీడియో బయటకు రావడంతో దేశవ్యాప్తంగా ఇది మొత్తం కూడా అందరూ చర్చించుకుంటున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా ఒక చర్చనీయాంశం అయింది. అతనికి పోలీసుల నుంచి కానీ న్యాయ వ్యవస్థ నుంచి కానీ అతనికి న్యాయం జరగలేదంటూ కూడా ఆరోపించడం జరిగింది. మొత్తం 7 కేసులు పెట్టారు. ఈ 7 కేసులకు సంబంధించి కూడా అతను ఏ విధంగా బాధపడ్డానంటూ కూడా 24 పేజీల సూసైడ్ నోట్ రాసిపెట్టి అతను చనిపోవడం జరిగింది. माँ बाप भाई से अलग से माफ करना, सॉरी। मेरा बेटा चला गया।